پوش گژھِ نہٕ کانٛہہ سِکِپ گژھُن ؤلِو سا یپٲرۍ زیادہ تو طوفان نہیں ہے ایسا بلس ہے سر ہاں سر نے کہا ہوگا آپ کو یونس صاحب نے بھی سر آپ نے بھی سکھایا تھا اچھا تو پھر اس میں خیال رکھنا آپ ہاں خیال رکھنا فلاور پلک کیا ہے وہاں سے کارس تو آپ نے وہاں ہی رکھا ایسے اس کو ڈبل پارٹ آپ دیکھیں یہ باقی دیکھیے یہ ہے پیٹلز اس کے ڈبل کہو اس کو اور میل پارٹ ہے یہ آپ نے ڈسکارڈ کیا یہ والا اس کا جو پارٹ ہے سر اس کی پارٹ یہ پارٹ اس کو ہم کہتے ہیں لچھا ہے نا لچھا تو ہاں اسٹیگما پلس اوپر والا ہے لچھا تو اب یہ جو تین ہے آپ کے پاس یہ تین ہم ان کو کہتے ہیں ٹرائیپڈ اسٹیگما اور یہ والا ہے موگا سلولی اس کا کلرنگ ایجنٹ باہر آئے گا پروسیٹن ڈائی جس کو آپ کہتے ہیں بہت سلولی اگر کوئکلی باہر آیا تو اڈلٹرنٹ اگر سلولی باہر آیا تو یہ ہے اوریجنل ابھی دیکھیے آپ اس میں بہت آہستہ آہستہ نکلے گا کلر تو بعد میں اسی پانی کو آپ گھر میں قہوے میں کیوزن میں ڈشز میں پڈنگس میں وغیرہ وغیرہ اس کو یوز کرتے ہیں تو کلر کا سلولی ایرانی موگرا سپر نگن ہاں یہ ایرانی موگرا سپر نگن تو وچھو ترٛٲیِو اکھ تھرٛڈ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ سر نہیں اتنا تو ہم نہیں یہ اٹھائیں چھُ اَسہِ پنُن بچہِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اکھ تھرٛڈ ترٛٲیِو فصل میں میں تار میں پامپر میں تھا پرسوں سر میں تو نہیں اچھا اوریجنل ہے فریگرنس تلے وون نا ایم اچھا زیادہ نہیں ٹیسٹ ہے نا وہ مدر اسٹوڈنٹ انٹرپرینور روپیز اگر آپ کو ہے آپ بیٹا یہ جو ہے نا لگاتے کیوں ہے اس کو آکس کو امس بوزن ات برونٹ زیادہ گاسو بناوان ات دکھ رہا ہے کہ ابھی ان میں ہے وہ گھر میں کام کرنے کا جو شوق ہے بچوں میں ات کیا کریو تھی گھر ات زالو اگر سن تہ زالو بی اگر تراو کاؤڈنگس ست ات بن ورمی کمپوسٹ اس کا ورمی کمپوسٹ بھی بن سکتا ہے اگر اس کو جلائیں گے تو ایئر پولوشن ہوگا اس کا ورمی کمپوسٹ بھی گوبر کے اوپر ڈالو اس کا ورمی کمپوسٹ بھی بنے کام گا کرتے ہو ہاں بڑھیا یہ اس قسم کا کام ہے آپ کے گھروں میں صفائی وغیرہ کا کچن کا وہ کچن گارڈن وغیرہ ہے گھر میں اس میں کام یہ ہم نے دیکھا ہاں ہاں بیٹا وار کر سا ایکسپلین یہ اصلی آسان یہ آپ ایسے اس کا بس تو سر چونکہ ہت کن گاس ات مز کم ات کن واریاہ زیادہ سنس تو بڑی اچھی بات ہے آپ کہاں رہتے ہو ایچ ایم ٹی میں ایچ ایم ٹی میں تو ماشاء اللہ نہیں ہے ایچ ایم ٹی میں تو کافی بیٹا بولے وہ سارا کنورٹ ہو گیا اس میں کنسٹرکشن میں اک پوائنٹ ہکوانے بچے جوس سپوز رانی جوس یا کیا بلائی جوس تک لگے سہ پائپ سٹرا سہ کتو آو سٹرا ورڈ سہ آئی یہ ہالو مز سٹرا درائے تی ڈسٹنس خاطر پکنا برونٹ پان ایز اے مینز آف ٹرانسپورٹ یوز مطلب اسٹوریج اس میں بڑا اچھا یہ کرتے تھے گھروں میں لیکن آج کل یہ ہوتا نہیں ہے کرتی تھے وہ یہ شالی جو ہوتی ہے نا کوٹتے تھے اس کو وہ کوٹتے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ باڈی میں آپ کے جو نہیں آپ کے جو اس میں کچھ آپ پرانی عورتیں گھروں میں ہوا کرتی تھی وہ 2-3 گھنٹے کنٹینیوسلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ڈگری کالج بارہمولہ نے
ज़ाफ़रान फेस्टिवल मुनक़िद किया है। ये एक कड़ी ऐसी हम यहाँ चला रहे हैं पिछले 7 सालों से। हमें पता है कि यहाँ पर भी हमारे पास ऐसी लैंड अवेलेबल है जहाँ पर हम ज़ाफ़रान की काश्त कर सकते हैं, क्योंकि आजमाइशी तौर पर जो ज़ाफ़रान की काश्त हमने कॉलेज में की है ये बहुत कामयाब रहा है। इसमें सारे वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो वो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं। तो इसमें हमारे बच्चों को भी इसके सिलसिले में, चूँकि हमें पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर वो जो ग्राफ है वो बढ़ गया है। इसमें हमारे बच्चों में बड़ी अच्छी इंस्पिरेशन इसके सिलसिले में यहाँ पर मिल रही है। वो जिसके पास भी इस किस्म का कोई भी ज़मीन का टुकड़ा होगा वो अपने तरीके से यहाँ पर बारामूला के दाएँ बाएँ जितने भी अच्छी जो हम जिसको वुडर बोलते हैं लैंड अवेलेबल होगी वो इस किस्म के काश्त बच्चे हमारे कर सकते हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कॉलेज की तरफ से। सिर्फ बच्चों के सिलसिले में ही नहीं, पूरे इलाके के सिलसिले में हम ये कहेंगे कि दे कैन टेक द इनिशिएटिव फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द ज़ैफ़रान इन द होल एरिया ऑफ दिस बारामूला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज यहाँ बारामूला डिग्री कॉलेज बॉयज़ में आए हैं। यहाँ पे जश्न ज़ाफ़रान का जो प्रोग्राम आज यहाँ पे मुनक़िद हुआ तो इसमें हमने पार्टिसिपेशन की। तो ये एक प्रोजेक्ट था यहाँ पे प्रोफेसर अब्दुल मजीद चालको साहब का। इन्होंने यहाँ पे ये साबित करके दिखाया कि सैफ़रॉन की जो कल्टीवेशन है तो ये एक यहाँ पे एक मिथ बन गया था कि इसकी जो कल्टीवेशन है वो सिर्फ पांपोर में हो सकती है, मगर इन्होंने साबित करके दिखाया कि इसकी कल्टीवेशन बारामूला पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है। इन्होंने यहाँ पे सॉइल का एनालिसिस किया, माहिराना मशवरा लेके बहुत ही कामयाब तरीके से इस प्रोजेक्ट को पाई तकमील तक पहुँचाया और इसका जो टेक्निकल नो हाउ है वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो गया। आजकल बहुत सारे बच्चे इसमें लगे हुए हैं। तो कुछ प्रोफेसर साहिबान भी मेरे घर में भी इसकी काश्त होती है, तो जिन्होंने इसका सीड लिया यहाँ से उसका जो एक्सपर्टाइज़ है वो लेके तो अपने घरों में काश्त किया। तो इससे क्या होता है, बच्चों में एक सेंस डेवलप होती है अर्निंग वाइल लर्निंग। तो इस सिलसिले में यहाँ पे आए हैं। इस प्रोग्राम की जो मुबारकबादी है वो सबसे पहले यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं मोहम्मद शफी लोन साहब हैं, तो इसके जो डिपार्टमेंट के हेड हैं प्रोफेसर जाहिद साहब हैं या मजीद साहब हैं, तो या यहाँ पे जितने भी इससे मुंसलिक अमला है, गार्डनर्स हैं, इनको मैं अपने दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ बारामूला में एनुअल ज़ाफ़रान फेस्टिवल मना रहे हैं। ये प्रोफेसर अब्दुल मजीद चालको साहब का रिसर्च प्रोजेक्ट था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो इस डे का मनाने का मकसद यही है कि ये जो कश्मीर में लोग सोच रहे थे कि शायद पांपोर या किसी हद तक किश्तवाड़ में ही सिर्फ ये ज़ाफ़रान जो है इसकी काश्त महदूद होती थी, तो इस मिथ को बस्ट करने के लिए जो है ये यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इस फेस्टिवल के ज़रिए हमने ये मैसेज दे दी पूरे लोगों तक, आम लोगों तक, हमारे बच्चों के ज़रिए भी, हमसे भी, कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम अच्छे से जो है अगर हम एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करेंगे तो जितनी इसकी मार्केट में डिमांड है, मार्केट में इसकी डिमांड जो है वो एटलीस्ट 100 मीट्रिक टन विद इन द कंट्री है। तो इसकी प्रोडक्शन को हम बहुत बूस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है इट्स वर्क्स एज ए सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग। दिस सेलिब्रेशन ऑफ दिस फेस्टिवल इज़ जस्ट अट्रैक्टिंग these students and other entrepreneurs so that they can go for it. They can take up this venture and these students can side by side earn while they are learning.